ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਿਖ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੇਦ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗ੍ਰੰਥ, ਆਰਣਯਕ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ, वेदांग, महाकेप ते पुराण बारे गल करांगे। इस दे विच तुहानूं बेनीफिट होवेगा जी पीएस टैट, सी टैट, पंजाब पुलिस ते होर भी पंजाब दे विच सरकारी एग्जाम्स जिहड़े हुंदे ने उन्हां दी तैयारी तुसीं इस चैनल दे उपर फ्री दे विच कर सकदे हो। तो एक जानकारी मैं तुहानूं होर दे देनी चाहुंदा जी, साडा टीचमेंट ऐप का जिहड़ा है लिंक है तुहानूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे विच प्रोवाइड किया होया मिल जाएगा। उस चैनल के उपर तुहानूं पेड क्लासां मिलणगीਆਂ जी, उत्थे तुहानूं लाइव क्लास जिहड़ी है वो पेड की हुई मिलेगी। तो उस दे विच तुहानूं सारे ही MCQ इन्हां चैप्टर्स के जिहड़े ने करवाए जाणगे, वो जल्दी ही तुहानूं अपडेट कर दिता जाएगा। जिवें ही उस चैनल के उपर स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाते हैं तो उस तो बाद तुहानूं अपडेट कर दिता जाएगा कि किस टाइम तो तुहाडीआं जिहड़ियां क्लासां ने वो स्टार्ट कीतियां जाणगीਆਂ। जानकारी चंगी लगी तो वीडियो नूं लाइक शेयर जरूर कर देना जी, क्योंकि इस वीडियो का बेनीफिट तुहानूं ये होवेगा, तुसीं जिन्ना ज़्यादा इस वीडियो नूं शेयर करोगे उन्नी ही जल्दी जिहड़ियां ने तुहाडीआं क्लासां जिहड़ियां ने जिन्नों ही ज़्यादा कैंडीडेट्स उस दे विच ज्वाइनिंग कर लैणगे जी, अपनी इनरोलमेंट करवा देणगे टीचमेंट ऐप के उपर। तो तुहाडीआं जिहड़ियां क्लासां ने वो लाइव तुहानूं डेली मिल जाणगीਆਂ। जिवें ही शेड्यूल बनदा है जी तुहानूं अपडेट कर दिता जाएगा। तो अज समाजिक सिक्ख्या की जिहड़ी जमात है जी, तुहानूं सिर्फ इत्थे समाजिक सिक्ख्या दीआं ही जिहड़ियां वो क्लासां मिलणगीਆਂ, सिर्फ समाजिक सिक्ख्या दीआं ही क्लासां तुहानूं इत्थे मिलणगीਆਂ। पूरा डीपली तुहानूं इस चैनल के उपर जी पढ़ाया जाएगा इस नूं लैके। तो अज गल करांगे जी वेद, वेदांग ग्रंथ ते उपनिषद बारे। तो हुण अगे चलदे हां जी, इस दे विच इत्थे गल कर लैंदे हां जी वेदां बारे। इस वीडियो में तुहानूं डीपली जानकारी दी जाएगी जी, वीडियो नूं लास्ट तक जरूर देखना है जी। वेदां बारे गल करांगे इस वीडियो दे विच। वेदां की जिहड़ी भाषा सीगी जी, वो सारे ही वेदां की जिहड़ी भाषा संस्कृत सीगी। इस तो बाद सही क्रम है जिहड़ा पेपरां दे विच तुहानूं बहुत बारी देखण नूं मिलदा है। सही क्रम वेदां दा जिहड़ा है जी, वो सब तो पहला जी ऋग्वेद आंदा है, दूसरे नंबर ते यजुर्वेद, तीसरे नंबर ते सामवेद और चौथे नंबर ते जिहड़ा है अथर्ववेद आंदा है। वेदां दा जिहड़ा सही क्रम है, इसनूं ध्यान नाल तुसीं देख लो जी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ते अथर्ववेद जिहड़ा है तुहाडा सही क्रम है जी। वेदां दा हुण मुख विशा की सीगा जी, पेपरां दे विच काफ़ी बार तुहानूं पुछया जा सकदा है, पेपर विच तुहानूं पुछया जा सकदा कि ऋग्वेद दा जिहड़ा है वो मुख विशा की सी। ते इस दा आंसर आएगा जी देवी देवतिਆਂ दी उस्तत। मीनस कि जिहड़ा ऋग्वेद सी वो देवी देवतिਆਂ दी उस्तत दे विच लिखिया गया सी। इस तो बाद नैक्सट यजुर्वेद की गल करांगे जी, जग्गां विच लाए जाण वाले मंत्रां दा संग्रह। इस दे विच तुहानूं की है जी, जग्गां विच गाए जाण वाले मंत्रां दा जिहड़ा है वो संग्रह है। मीनस कि जिन्ने भी जग होए ने वैदिक साहित्य दे विच, उस दे विच जिहड़े भी गीत गाए जाते सीगे जां मंत्र गाए जाते सीगे, उन्हां दा जिहड़ा संग्रह है सारा कुछ इस दे विच तुहानूं मिल जाएगा। उस तो बाद सामवेद की गल करांगे जी, गाए जाण वाले मंत्रां दा संग्रह है। इस दे विच जिन्ने भी यजुर्वेद अते सामवेद है, इस दे विच गाए जाण वाले मंत्रां दा जिहड़ा संग्रह है वो इकट्ठा कीता होया है। इस तो बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी अथर्ववेद। इस दे विच औषधि विज्ञान, जादू टूणे, भूत प्रेतां तो बचन संबंधी जिहड़ा है वो मंत्रां दा संग्रह है। ये जिहड़े चारों वेद ने काफ़ी इंपॉर्टेंट ने। इस पेपरां दे विच तुहानूं एक जां दो क्वेश्चन जिहड़े ने इस दे विचों पक्का ही आंदे ने। एक जां दो क्वेश्चन जिहड़ा वेदां नूं लैके काफ़ी आंदे ने। इस दी डीपली तैयारी भी तुहानूं करवाई जाएगी जी। देवी देवतिਆਂ ਦੀ उस्तत ऋग्वेद दे विच है, यजुर्वेद दे विच है, जग्गा विच गाए जाण वाले मंत्रां दा संग्रह है, सामवेद गाए जाण वाले मंत्रां दा संग्रह है, अथर्ववेद विच औषधि विज्ञान, जादू टूणे, भूता प्रेतां तो बचन संबंधी जिहड़ा है वो संग्रह है। इसकी भाषा जिहड़ी है संस्कृत है। किसी भी टाइम तुहानूं पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाषा किहड़ी है वेदां दी, तां तुसीं संस्कृत लिखना है जी। ते ऋग्वेद दा सही क्रम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ते अथर्ववेद है। ते हुण नैक्सट चलदे हां जी। हुण नैक्सट गल करांगे जी ब्राह्मण ग्रंथ नूं लैके। ब्राह्मण ग्रंथ की ने, हुण इस दे बारे गल कर लैंदे हां जी। सब तो पहला ब्राह्मण ग्रंथ, भाषा जिहड़ी है जी इन्हां दी वो भी संस्कृत है। ब्राह्मण ग्रंथां की जिहड़ी भाषा है वो भी संस्कृत है। विषय इसका वेद मंत्रां की व्याख्या है। जिहड़ा आपां पिछे वेद करके आए हैं जी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ते अथर्ववेद, उन्हां दी इस दे विच व्याख्या है ब्राह्मण ग्रंथ दे विच। दोबारा मैं फिर रिपीट कर रहा जी, ब्राह्मण ग्रंथ की जिहड़ी है लिखे गए ने, क्यों लिखे गए ने, इस दे विच जिहड़े पिछे तुहानूं मैं पढ़ा के हटिया जी, वेद मंत्रां दा जिहड़ा है उन्हां दी व्याख्या की गई है। वेदां नाल संबंधित होर महत्वपूर्ण ग्रंथ भी इत्थे दिते हुए ने। वेदां नाल ही संबंधित जिहड़े चार वेद ने उन्हां दे नाल ही जिहड़े संबंधित होर महत्वपूर्ण ग्रंथ ने। ऋग्वेद दे नाल ऐतरेय, कौशितकी, यजुर्वेद नाल सतपथ, तैतरीय, सामवेद नाल पंचविच ते महातांड्या, अथर्ववेद नाल गौप्त।
ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਫਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪੀਐਸ ਟੈਟ ਅਤੇ ਸੀ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਮੈਂਟ ਐਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਡ ਕਲਾਸਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੀ। MCQ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨਸਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਰਣਯਕ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਗਏ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਕਿ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਣਯਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਣਯਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਗਏ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਕਿ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 108 ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 108 ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ? ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਣ, ਆਤਮਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਦਾਂਗ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਵੇਦਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ 6 ਹੈ। ਵੇਦਾਂਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ 6 ਹੈ। ਸਿਕਸ਼ਾ, ਕਲਪ, ਨਿਰੂਕਤ, ਵਿਆਕਰਨ, ਛੰਦ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡੀਪਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਂਗੇ। MCQ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ, ਗੁਪਤ ਕਾਲ, ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1857 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਟੀਚਮੈਂਟ ਐਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਓਕੇ, ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਅਰਥ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵੇਦ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇਦਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 108 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਵੇਦਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 108 ਨੇ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 6 ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮਹਾਕਾਵ ਦੀ। ਮਹਾਕਾਵ ਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਕਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਰਚਨਹਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਉਸਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰਚਨਾਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਤ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਰਚਨਹਾਰ ਹੈ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ। ਮਹਾਕਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰ ਹਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, MCQ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਸ਼ਲੋਕ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਲੋਕ 24,000 ਕੁੱਲ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ? ਹਿੰਦੂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾ ਤੱਥ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਾਕਾਵ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਂ ਓਲਡੈਸਟ ਮਹਾਕਾਵ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮਾਇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਾਕਾਵ ਹੈ ਰਾਮਾਇਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾਰ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ, ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਐੜੇ ਕਰਨਾ, ਸੱਸਾ ਵਿਆਸ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਰਾਮਾਇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮਹਾਕਾਵਿ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮਹਾਕਾਵਿ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਕਾਵਿ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ। ਜੇਕਰ ਵੱਡਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਣ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੰਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਸ਼ੂਨਾਗ, ਨੰਦ ਵੰਸ਼, ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼, ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼, ਕੰਨਵ, ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼, ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਆਬੀਰ, ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਆਦਿ ਕਬੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁੱਲ 18 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 18 ਹੈ। ਮਤਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ MCQ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 18 ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ 108 ਨੇ ਤੇ ਵੇਦਾਂਗ ਜਿਹੜੇ 6 ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪੁਰਾਣ ਦੀ। ਪੁਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰੀ ਡੀਪਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਤਪਿਟਕ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਵਿਨੈ ਪਿਟਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ, ਅਧਿ ਧੰਮ ਪਿਟਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਤਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਤਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ। ਵਿਨੈ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਧਿ ਧੰਮ ਪਿਟਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੁੱਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਤਪਿਟਕ, ਵਿਨੈ ਪਿਟਕ ਤੇ ਅਭਿ ਧੰਮ ਪਿਟਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤਕਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਤਕਾ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 549 ਹੈ। ਜਾਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 549 ਹੈ। ਅਭਿ ਧੰਮ ਪਿਟਕ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਅਭਿ ਧੰਮ ਪਿਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਜਾਤਕਾਂ ਦੀ 549 ਹੈ, ਤੇ ਅਭਿ ਧੰਮ ਪਿਟਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਵੰਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਵੰਸ਼। ਮਹਾਵੰਸ਼ ਰਚਨਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਦੀਪਵੰਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਲੀ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪਿਟਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੀਪਵੰਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਵੰਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਦੀਪਵੰਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਵੰਸ਼ ਨੂੰ? ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਪਵੰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਬੁੱਧ ਚਰਿਤ, ਬਜਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸੂਤਰ ਅਲੰਕਾਰ। ਅਸ਼ਵ ਘੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰਚਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਬੁੱਧ ਚਰਿਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਰ ਸੂਚੀ, ਸੂਤਰ ਅਲੰਕਾਰ, ਵਿਸ਼ੂਮਿੱਤਰ ਦਾ ਵਿਭਾਸ, ਨਾਗਾਰਜੁਨ ਦਾ ਮਾਧਿਆਮਿਕ ਸੂਤਕ, ਪਰਮਿਤਿਕ ਸੂਤਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ।
ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸੰਬੰਧਕ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣ ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣ ਭੱਟ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਹਰਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਣ ਭੱਟ ਦੁਆਰਾ। ਹਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਬਾਣ ਭੱਟ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆਂਦਾ ਜੀ ਹਰਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਬਾਣ ਭੱਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹਰਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਣ ਭੱਟ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ। ਕਰਪੂਰ ਮੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਰਪੂਰ ਮੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਹਾਰ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਤੀਹਾਰ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਹਨ। ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਚਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਚਰਿਤ। ਵਿਕਰਮਦਿੱਤਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਬਿਲਹਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਦਿੱਤੇ ਛੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਹੋਏ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਛੇਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਕਲਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਹਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਚਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਹਨ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ। ਕਲਹਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ। ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਕਲਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ ਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜ ਤਰੰਗਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਕੌਟਲਿਆ। ਕੌਟਲਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਜਾਂ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੌਟਲਿਆ ਬਾਰੇ। ਕੌਟਲਿਆ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਟਲਿਆ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮੌਰੀਆ ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਬੰਧੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦੱਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦੱਤ ਨੇ ਮੁਦਰਾ ਰਾਖਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਦਰਾ ਰਾਖਸ਼ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਦੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕੌਟਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੰਦ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸਨੇ ਨੰਦ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੰਦ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜੀ ਨਾਗਾਨੰਦ, ਰਤਨਾਵਲੀ, ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰ PS ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ C ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਾਗਾਨੰਦ, ਰਤਨਾਵਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੀਦਾਸ, ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਲੀਦਾਸ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ ਮੇਘਦੂਤ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਅਭਿਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਸਕੁੰਤਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਗਾਗਨੀ, ਮਰਿਤਰ ਆਦਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਭਿਗਿਆਨ, ਸਕੁੰਤਲਾ ਤੇ ਮੇਘਦੂਤ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨੇ ਜੀ ਅਭਿਗਿਆਨ ਤੇ ਸਕੁੰਤਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਘਦੂਤ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਕਾਗਨਿਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੀ ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਟੀਚਮੈਂਟ ਐਪ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ MCQ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਪੇਡ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੈਂਡਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਜੌਬਸਟਿਕ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ।